Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video we are going to quick revise about the Sanskrit subject. You can attempt 80 by 80 question paper by watching this video. Okay, so simple subject and easy subject, so you will easily get understand in this about this subject. Okay, no need to worry about that. Whatever the questions I have given, that is enough. Okay, so students, let's get into the video. Okay, so students, semester 1 revised pattern, as I am already discussing ఈ వీడియోలో కూడా మళ్ళా డిస్కస్ చేస్తాను. మీకు పార్ట్ ఏలో 6 క్వశ్చన్స్ అనేది you will get. Out of 6 questions you need to attempt any 4 questions. Each carries 5 marks, so 4 into 5, 20 marks. Part A is consisting of 20 marks. Okay, so first question is the translation question from this unit ma. So sorry, I don't know how to pronounce these words because I am not a Sanskrit student, but I am trying my level best. So in this video it will be what are the important questions, everything we will discuss. Okay, so first question అనేది మీకు ఈ లెసన్ నుంచి వస్తుందమ్మా. ఓకే, సో సెకండ్ ఏంటి అని అంటే మీకు రిఫరెన్స్ టు కాంటెక్స్ట్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా, అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే శ్లోకాస్ని మీరు రిటికేషన్ చేయాలంటే మీరు మళ్ళీ రాయాలన్నమాట శ్లోకాస్ని. సో రిఫరెన్స్ టు కాంటెక్స్ట్ టెక్స్ట్ అనేది సెకండ్ క్వశ్చన్, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమో ఈ లెసన్ నుంచి వస్తుంది, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏమో ఈ లెసన్ నుంచి వస్తుంది. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్లేషన్. వాళ్ళు ఒక శ్లోకాస్ ఇస్తారు, దాన్ని మనము ట్రాన్స్లేషన్ చేయాలి. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఏమో సంధి విఘ్నాత్ అంటే స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అనమాట. ఓకేనా, ఇన్ పార్ట్ బిలో మీరు 4 క్వశ్చన్సే అటెంప్ట్ చేయాలి. 4 క్వశ్చన్స్లో 7th క్వశ్చన్ వచ్చేసి వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ అండ్ సమ్మరీ. సో ఈ లెసన్ నుంచి సమ్మరీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ అనేది కూడా వస్తుంది. సో 15 మార్క్స్ కాబట్టి కంపల్సరీగా ఈ లెసన్ నుంచి వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ అండ్ సమ్మరీస్ నేర్చుకోండి. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏందో కూడా నేను చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో. అండ్ 8th క్వశ్చన్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ది ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ 2 units. So try to prepare essay questions from these 2 units. And 9th question is the Shabda Rupini. So I will give some of the important questions related to the Shabda Rupini. Just prepare for that. Okay. And the last 10th question is adding the words and means naming of the sandhi. They will give some of the words. You need to name that, whether which sandhi it is, whether it is Savarna Dirgha sandhi, everything. Okay, students. So this is the model paper of Sanskrit subject. Just look into it. In part A, you are attempting 4 questions. Each carries 5 marks. Out of 6 questions, you are attempting 4 questions. So first question is a Telugu or English. You can use whatever the language in first question. Second question, you need to translate. You need to finish that annotation. Okay. And the third question, they will give the poem and you need to answer that poem. And the fourth question is also annotation. Fifth question is translation. And sixth question is splitting the words. Okay. Seventh question, I have said as I have said, there is a word to word meaning and summary of that lesson. So just I'm scrolling down it. Just pause this video and look into it. Okay. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 అటెంప్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే మీరు ఏమేమి క్వశ్చన్స్ చదువుకోవాలి మీరు అంటే, సో ఇక్కడ నేను క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నాను. సో ఇందులోకి ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది 5 మార్క్స్కి. ఒకవేళ వాడు ఇది ఇచ్చింది అనుకోండి, మీరు దీనికి ఇది రాసి తాత్పర్యం రాసి పర్పట్ రాయాలి. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దాట్ అని రాసేసి, సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. ఇవన్నీ నేను స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తాను, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అనే అర్థము, ఇవే ఎగ్జామినేషన్స్లో వస్తాయి. సో ట్రై టు ప్రాక్టీస్ దిస్ ఆల్. సో మళ్ళీ ఇందులోకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని నన్ను మాత్రం అడగకండి. ఓకేనా, సో 4th క్వశ్చన్, 5th క్వశ్చన్, 6th క్వశ్చన్, 7th క్వశ్చన్, 8th క్వశ్చన్, టోటల్ 8 క్వశ్చన్స్ ఆర్ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. సో ఈ 16 చదువుకుంటే మీరు క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 అనేది అటెంప్ట్ చేస్తారు. ఓకేనా, సో ఈ 16 అనేది కంపల్సరీగా చదువుకోవాలి. ఏం లేదమ్మా, జస్ట్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఇది ఇచ్చినాడు అనుకోండి, ఈ సాంస్క్రిట్ ఇస్తాడు వాడు, ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇది ఇస్తాడు. సో ఈ ఫస్ట్ లెటర్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఫస్ట్ లెటర్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఇది రాయాలి అని నేర్చుకోండి. తెలుగు ఈజీగా ఉంటే తెలుగులో నేర్చుకోండి, ఇంగ్లీష్ ఈజీ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్లో నేర్చుకోండి, సరిపోతుంది. సో నో నీడ్ టు బై హార్ట్ దట్. సో
according to me, as I have already said, try to write in English, okay? So because many of the Sanskrit lecturers, there is not no English sentences. If you are writing in Telugu or in the Hindi language, they will really point out your mistakes easily. So try to use English language only. And the second question, annotations from this unit in Japan kada. What are the annotations you are having? So they will give in the question, these questions they will give ma, you need to write the introduction, context and meaning either in English language or else Telugu language. It is your wish, okay? So just I'm scrolling, these are all the important questions you need to learn, okay? So anyway, I will upload this PDF in Telegram group. Try to watch that, okay? So it's better to you, okay? So just one day preparation is more than enough for Sanskrit. No need to worry about that, because many of you were getting tensed about this Sanskrit subject. So no need to worry about that. Just you need to write introduction, context and meaning. These are the side points. In Telugu, పరిచయము and sandarbhamu bhavamu, like annotations only. Intermediate, how you have written, like that only you will have here also. If you are perfect with this 10 questions, you will attempt second question. So first question మీరు స్కిప్ చేసినా కూడా సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈ 10 క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ this lesson. So 1 to 10 you will have, you need to perfect with this 10, okay? So you can easily attempt third question, okay? Just ఈ 10 అనేది నేర్చుకోండి సరిపోతుంది. So they will give 1 minute. So they will give this ma, you need to write this. ఓన్లీ 10 ఉన్నాయి కాబట్టి నా ప్రకారంగా అయితే క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 10 అనేది నేర్చుకోండి. పార్ట్ ఏలో సెకండ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ నేర్చుకుంటే 10 మార్క్స్ అనేది మీరు ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు. ఫోర్త్ లెసన్ కూడా ఏం చెప్పాను, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అనేది మీకు ట్రాన్స్లేషనే అదే మీన్స్ అనోటేషనే వస్తుంది. పరిచయం, సందర్భం, భావం అనేది నేర్చుకోవాలి. ఇందులో కూడా మీకు 1 2 3 4 అన్నీ చిన్న చిన్నగానే ఉంటాయి. సో జస్ట్ మీరు ఆ లైన్ని గుర్తుపెట్టుకొని దాని యొక్క సిచ్యువేషన్ ఏందనేది గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది, ఓకేనా? సో ఇందులో మీకు ఓన్లీ 8 ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 అనేది కూడా ఈజీగా నేర్చుకోనికి ట్రై చేయండి, ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 will come from this, and it is also like slokas are taken from this. You need to finish the slokas, okay? So this is also an important thing and the easy thing. ఓన్లీ మీకు ఒక ఇందులో ఏవైతే నేను స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తున్నా ఇవన్నీ ఇంపార్టెంటే. ఇందులో ఓన్లీ 7 ఉన్నాయి. 7 నేర్చుకుంటే మీరు పార్ట్ ఏలో క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 అనేది అటెంప్ట్ చేస్తారు. అండ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ యూనిట్ పార్ట్ ఏ ఈజ్ దిస్, ఓకే? ఐడెంటిఫైయింగ్ ద సందులు అంటే అవి ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అనేది యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద వర్డ్స్, ఓకే? సో యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 28 థింగ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ద క్వశ్చన్ ఆన్సర్ షుడ్ బి లైక్ దిస్, మీన్స్ రామానుజన్ దే హ్యావ్ గివెన్, మీన్స్ ఒకవేళ వాళ్ళు క్వశ్చన్లో రామానుజన్ ఇచ్చిందనుకో, రామ ప్లస్ అనుజ, సో ఏంటది సవర్ణ దీర్ఘ సంధి, ఓకే? లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు వర్డ్ టు వర్డ్ యూ నీడ్ టు డివైడ్ ఇట్ మా, ఓకే? So this is also an easy thing, just you are having, you need to learn this, okay? According to me, if you want to score 20 marks in part A, means question number 2, question number 3, question number 4, question number 5 and question number 6, okay? If you are perfect with this, I think you should give choice question number 1, because you are having around 20 questions in question number 1, okay? If you learn that 20 questions, you will get only one question. So try to skip that question number 1. So remaining questions you can learn, okay? You can easily score 20 marks in part A, damn easy, okay? 6th question only you are having this much, okay? So next part B, 7th question, what I have said, you need to divide that word to word and you need to like pati padardham అని అంటారు. So you need to write that, okay? So they will give that the question, you need to write it that, okay? So this is the question, first question, and this is the second question ma. So I'm just scrolling down it. This is the third question, and this is the fourth question, okay? More questions are there, you should perfect with that if you want 15 marks means, okay? Total how many you are having, 8 9 10 11, my god, 12 13 14 15 16 17 you are having ma.
ఓకే, ఇందులో కూడా మీరు ఏం 17 ఉన్నాయా అని అనుకోకండి. ఇది కూడా చాలా ఈజీయే. ఏంటి అని అంటే దే విల్ గివ్ దిస్ నోమా 1 minute. దే విల్ గివ్ దిస్ వర్డ్. వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది మీరు ఫస్ట్ రాస్తారు. తర్వాత యూ విల్ డివైడ్ దిస్ వర్డ్. సా అంటే ఏంటి, ఇదంటే ఏంటి, ఇదంటే ఏంటి, ఇదంటే ఏంటి, ఇదంటే ఏంటి అని మీనింగ్స్ రాస్తారు అంతే. Just whether it is in Telugu or English, you can write both the languages. And the last one is Tatparyamu. So according to me, try to write in English only if you are perfect with that. Okay. So English అయితే చాలా లెక్చరర్స్కి అయితే అంత మంచిగా రాదు. సాంస్క్రిట్ లెక్చరర్స్కి ఇంగ్లీష్ అంత ఫ్లూయెంట్గా రాదు కాబట్టి సో ట్రై టు రైట్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ. తెలుగులో హిందీలో రాసేస్తే ఈజీగా మిస్టేక్స్ అనేది వాళ్ళు గ్రాప్ చేసేస్తారనమాట. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ విత్ దట్, యూ విల్ ఈజీలీ స్కోర్ 15 marks. So question number 8 will come from this, okay, prose. So this is the answer for that. If they are asking this question, this is the answer, okay. So ఇక్కడ తెలుగులో ఇచ్చారు, you need to learn it in anything, okay. If you're perfect with English, you can write it in English also, okay. So this is the second question. So Sakala Shastri Parang, okay, actually to be frank, I don't know how to pronounce Sanskrit words as well as in Hindi words also. సో నన్ను పోయి మీరు సాంస్క్రిట్ అడుగుతున్నారు. సో ఇది నేర్చుకుంటే అయితే ఫుల్ మార్క్స్ అనేది మీరు స్కోర్ చేయొచ్చు మా, ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. ఓకే, సో జస్ట్ ఐఎమ్ స్క్రోలింగ్ డౌన్ ఇట్. ఐ విల్ అప్లోడ్ దిస్ PDF ఇన్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. సో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ ఐఎమ్ సేయింగ్, జస్ట్ మీరు ఇవి ఇంకా వింటున్నారు అంటే మీరు ఇంకా మంచిగా నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ చేసుకుంటున్నారు. కొంతమంది మధ్యలో స్కిప్ చేసి వెళ్ళిపోతే ఇక వాళ్ళ కర్మ, ఇక నేనేం చేయలేను వాళ్ళకి. సో నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్, సెకండ్ యూనిట్ థింగ్ అన్నమాట. సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్, ఓకే. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 స్టూడెంట్స్, ఓకే. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఏంటి అని అంటే, సో ఇక్కడ వాళ్ళు క్వశ్చన్ ఇచ్చారమ్మా, క్వశ్చన్ ఇచ్చినాక మీరు ఏం చేయాలి, జస్ట్ ఒక వర్డ్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంతే. మీకు ఒక చిన్న టెక్నిక్ చెప్పాను ఇప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, దేవన్ ఉంది, దేవో, దేవా, ఓకే. మళ్ళీ నెక్స్ట్ అట్లా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట, అంతే ఉంటుంది. ఇంకా చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది. సో అంత టిపికల్గా అయితే ఏమి ఉండదమ్మా, ఓకేనా. ఓన్లీ 5 ఉన్నాయి. సో ఈ 5 అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో టోటల్గా ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే మీరు టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయంటే 12. ఈ 12 నేర్చుకుంటే మీరు ఒక 15 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది అటెంప్ట్ చేస్తారు. దట్ 9th క్వశ్చన్ ఇన్ పార్ట్ బి. అండ్ ద లాస్ట్ అండ్ ద ఈజీ క్వశ్చన్ ఇన్ పార్ట్ బి is question number 10, adding of the words. This is an easy thing, you can easily pass by this, okay. సో ఇదొకటి, ఇంకొకటి క్వశ్చన్ నెంబర్ 6, క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 నేర్చుకుంటే మీరు 40 మార్క్స్ దాకా స్కోర్ చేయొచ్చు, ఓకేనా. సో జస్ట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ దిస్, ఓకే. సో టోటల్ మీకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో అని అంటే, టోటల్ మీకు లైక్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 1 minute, 5 ఏమో ఫస్ట్ దానికి ఉన్నాయి, సెకండ్ దానికేమో 5 ఉన్నాయి. సో ఇవి నేర్చేసుకుంటే మీరు ఒక 15 మార్క్స్ అనేది మీరు ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు, ఓకేనా. సో ఇవన్నీ ఈజీ, ఓకే. సో జస్ట్ మీరు టు యాడ్ ద వర్డ్స్ అనమాట, ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి మీరు, question number 13B will be asked as based on the sandhis, means division. అంటే మీకు ఎవ్రీ క్వశ్చన్లో ఇప్పుడు 9th క్వశ్చన్ ఉందనుకో, 9A 9B అన్నట్టు ఆప్షన్ ఉంటుంది కదమ్మా, ఇంటర్నల్ చాయిస్. సో లైక్ దట్ ఓన్లీ 13B అనేది ఎగ్జామినేటర్ క్వశ్చన్ పేపర్లో 6 వర్డ్స్ వస్తాయి, అందులో మీరు ఏదైనా 3 రాయాలి, ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద 13B క్వశ్చన్స్ అనమాట, ఓకేనా. దిస్ ఈస్ ద 13B క్వశ్చన్స్. So this is the 13B question. సో జస్ట్ వర్డ్స్ అనేది మీరు ఏం చేయాలి, డివైడ్ చేసేసి అది ఏ సంధి అనేది చెప్పాలి, ఓకేనా. సవర్ణ దీర్ఘ సంధి ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది వీడియో. ఐ హోప్ దట్ ఈ క్విక్ రివిజన్ వీడియో అనేది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను.
సో ఇందులో ఇంకేమైనా డౌట్స్ అనేది మోస్ట్లీ ఉండకపోవచ్చు. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. అండ్ ఐ విల్ అప్లోడ్ దిస్ పీడిఎఫ్ ఇన్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్. ఓకే, సో ఐ హోప్ దట్ మీకు నేను ఇంత ట్రై చేస్తున్నానమ్మా, మీకు నాకు రాని సబ్జెక్టులు కూడా ఇంత ట్రై చేస్తున్నాను కాబట్టి, సో వాట్ ఐ థింక్ ఈజ్ నాకు ఓన్లీ ఒక్క సబ్స్క్రైబర్, ఒక స్టూడెంట్ నుంచి ఒక్క సబ్స్క్రైబర్స్ ఇచ్చినా కూడా ఒక మోటివేషన్ లాగా ఉంటుంది. ఓకేనా? So this is all about the video. If you like this video, then like, share and subscribe to our channel and share with all your friends and groups. Okay, so examination question paper అనేది ఈజీగా వస్తుంది. No need to worry about that. And after completing the examination, how you felt about the question paper, how you written your question paper, everything you need to comment down in the comment section. I will feel very much happy for that. Okay, so see you all in next video. Bye bye students.